Oh guys, welcome back. Okay, like I have seen in the last session till Article 18, I think. Yeah, right to equality. Right to equality వరకు చూసాం మనం. So today we have to see from right to freedom. Okay, like Article 19, 20, 21, and 22. These four articles comes under right to freedom. Okay. Next 24 and 25, 23 and 24. Possible, we'll see those two articles as well. Okay. Yeah. Which part we are seeing now? Like మనం ఇప్పుడు ఏ పార్ట్ చూస్తున్నాం పార్ట్ త్రీ విచ్ ఈస్ ఎఫ్ఆర్స్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఓకే, ఆర్టికల్ 12 టు ఆర్టికల్ 35 వస్తాయి అన్నమాట దీంట్లో యాజ్ వి సీన్. సో ఆ పార్ట్ లైక్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్ ఫ్రమ్ ఆర్టికల్ 12 టు ఆర్టికల్ 18. ఓకే, దీంట్లోనే మనం చూసామంటే లైక్ రైట్ టు ఈక్వాలిటీ కంప్లీటెడ్. ఓకే, today agenda is we have to complete minimum at least article 19 to 22, that is right to freedom. Okay, at least we have to see this in this session. If possible, we'll go to article 23 and 24 as well. Okay, if time permits. Okay, I know the board is like not visible clearly. Like I have seen my recent videos, so I realized that the board is not visible like clearly due to this camera. Okay, no issue, very soon this issue will get resolved. Okay. Okay, now we have to see like article 19 to article 22, right? Okay, see, first of all, coming to article 19, which tells about freedom of speech. Okay, freedom of speech, in which again we have subparts like class 1, class 2 till class 6. Okay, most important is like class 1 and class 2 is very important in this particular article. Like frequently the question like UPSC have been asked questions from these two subclauses of article 19. Okay, in article 19 subclause 1 again we have 6 A, B, C, D, E and G, not F. F is removed, omitted. Okay, by using one constitutional amendment act. So here we complete these 6 subclauses, then we will get enter into 2. Okay, like this we have to see this particular article 19. Okay, first of all, freedom అంటే ఏంటి? Okay, what is our freedom? Like మనం చూసుకున్నామంటే like if you see, is there anything in the world without freedom? You can do anything with your freedom. In India especially, you can do anything. Okay, due to this particular freedom you can do anything. Okay, I'll write this particular 6 points and then I'll explain. Okay, see here, freedom of speech, like మనం ఏది కావాలంటే అది మాట్లాడచ్చు. Okay, see here, in this subclause 1 we have like speech and expression, freedom of speech and expression, assembly, like assemble peacefully, associations, we can form associations peacefully, move inside territory wherever we want, we are going from one state to other state, etc. These all comes under this particular like freedom. Coming to settle in any part of territory, if you are a resident in Bihar, you can go like move from one state to other state and you can settle down there itself. Okay, this particular article gives you power. Coming to profession, you can join any profession you want. Okay, as freely. These are all 6. లెట్స్ సీ, ఇప్పుడు మనకేంటంటే లైక్ ఈ 6 గుర్తు పెట్టుకోవాలి. మనం ఎలా గుర్తు పెట్టుకోగలం? చదువుకుంటే బట్టు పెట్టుకుంటే లైక్
ఇప్పుడు గుర్తుంటాయి, 2 రోజులు గుర్తుంటాయి, వారం రోజులు గుర్తుంటాయి, ఆ తర్వాత గుర్తుండవు. ఓకే. ఐల్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ స్టోరీ. ఓకే, దాన్ని బట్టి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. లెట్స్ సే రీసెంట్గా యూపీఎస్సీ అనేది ఒక డేటా రిలీజ్ చేసింది. యు నో దట్ లైక్ దే ఆర్ ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ 1300 IAS vacancies are there in India wide. IPS, there are approximately 505 vacancies are there only in IAS and IPS streams. Okay, these two categories nearly 1300 plus 500, nearly 1800 plus vacancies are there in India. Still we are running the country, right? ఎలా అంటే లైక్ సేమ్ బర్డెన్ అనేది పక్క డిస్టిక్ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డిస్టిక్ కలెక్టర్ ఉన్నారు, ఆ పర్టికులర్ డిస్టిక్ కలెక్టర్కే ఇంకో డిస్టిక్ ఇన్ఛార్జ్ ఇచ్చేయడం కానీ, లైక్ అడిషనల్ ఛార్జెస్ సబ్ కలెక్టర్స్కి ఇచ్చేయడం కానీ, ఓకే, అడిషనల్గా లైక్ డిప్యుటేషన్ మీద వేరే వాళ్ళని తీసుకురావడం కానీ, టెంపరీ వాళ్ళని ప్రమోట్ చేసి అక్కడ పెట్టడం కానీ. సో అలా మనం లైక్ ఇండియా ఈజ్ రన్నింగ్ రైట్ నౌ. బట్ ది ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ more than 1300 plus vacancies of Indian administrative service officers are there in India, and at the same time Indian police service officers vacancies are nearly approximately more than 505 vacancies are there in India. Only IAS and IPS streams like these two, approximately 1800 plus vacancies. What about IRS, IFS, IFOS, DANIX, DANIPS, etc.? There are 23 category of posts in UPSC civil service examination. What about those vacancies? Okay, let's say ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ మనం వచ్చేసి ఇవన్నీ గుర్తుండేటట్టు మనం చూద్దాం, ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. విల్ లింక్ అప్, ఓకే, సో దట్ విల్ నాట్ ఫర్గెట్ ఇట్. ఓకే, లైక్ మీకు ఈరోజు తెలిసింది అనుకుందాం. ఓకే, ఈరోజు మీకు తెలిసింది ఏం తెలిసింది? Like there are 1300 plus vacancies in IAS. Okay, 1300 plus vacancies. ఇండియాలో 1300 ప్లస్ వేకెన్సీస్ అనేవి ఉన్నాయని చెప్పి మీకు ఈరోజు వచ్చేసి లైక్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది అనుకుందాం, లేదా ఏదైనా ఆర్టికల్ చదివారు, లేదా యూపీఎస్సీ డైరెక్ట్ వెబ్సైట్ విజిట్ చేశారు, అక్కడ వాళ్ళు అఫీషియల్గా మెన్షన్ చేస్తున్నారు. ఓకే, చూసిన తర్వాత లైక్ లెట్స్ సే యు ఆర్ ఇన్ ఓల్డ్ రాజేంద్ర నగర్ ఆర్ ముఖర్జీ నగర్. ఓకే, మీరు ఏదైనా ఒక కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉండాలనుకుందాం, యూపీఎస్సీకి సంబంధించిన ఐఏఎస్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. యు ఆర్ ఇన్ వన్ పర్టికులర్ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఓకే, నౌ యూ హ్యావ్ సీన్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ దట్ ఈస్ లైక్ మోర్ దాన్ 1300 ప్లస్ వేకెన్సీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరేం చేస్తారంటే లైక్ మీకేమొస్తాయి, ఫస్ట్ విల్ గెట్ యాంగ్రీ, దిస్ మెనీ వేకెన్సీస్ ఆర్ దేర్ బట్ లైక్ యూపీఎస్సీ రిలీజింగ్ ఓన్లీ సర్టెన్ పోస్ట్స్. మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఓకే, ఎలా ఒకేసారి అన్ని వదిలేచేది, ఆ పోస్ట్ ఎక్కువ అయిపోతాయి, వేకెన్సీస్ ఎక్కువ అయిపోతాయి, సో వీ కెన్ ఈజీలీ రిక్రూట్. బట్ డోంట్ వరీ, ఇట్ నాట్ హ్యాపెన్, ఇట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్, బికాజ్ అన్ని ఒకేసారి వదలడం అనేది ఇట్స్ హై రిస్క్. ఎందుకంటే లైక్ ఐ కెన్ సే లైక్ ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ క్వాలిటీ ఆఫీసర్స్ లోపల రారు, అలాగనే వదిలేరంటే ఓకే, జస్ట్ ఇట్ మే ఇంక్రీజ్ సమ్ పోస్ట్. లైక్ ఈ రోజు లైక్ ఫర్ టుడే లైక్ దిస్ ఇయర్ ఒక 1000 పోస్ట్ అనుకుంటే బై నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇట్ విల్ బి ఇంక్రీజ్ టు 1050 పోస్ట్. ఓకే, 50-60 పోస్ట్, 50-60 పోస్ట్ ఇంక్రీజ్ చేయాలనేది మీ ఉద్దేశం అనుకుందాం. ఓకే, సో వాట్ విల్ డూ, విల్ సే లైక్ మీరు పోయి యూపీఎస్సీ లైక్ పర్టికులర్ బోర్డుని అడిగితే చేస్తారా? చేయరుగా. సో లెట్స్ సపోజ్, లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్, మీరు కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉన్నారు. కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో నుంచి ఏం చేశారు మీరు, లైక్ ఈ ఆర్టికల్ చదివారు. ఆర్టికల్ చదివిన తర్వాత ఫస్ట్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, మీరేం చేశారంటే మీ పక్కన వాళ్ళకి చెప్పారు, అవతల యువతల మీ బ్యాచ్మేట్స్ ఉంటారు, లైక్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారుగా, వాళ్ళకి చెప్పారు. ఏమని చెప్పారు? సీ దిస్ లైక్ దాట్ మోర్ దెన్ 1300 పోస్ట్స్ ఆర్ ఇన్ ఐఏఎస్ స్ట్రీమ్. లైక్ ఇన్ని పోస్ట్ పెట్టుకొని లైక్ ఇంకా మనకు జాబ్స్ రావట్లా ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా మీరు చెప్పారు. అంటే మీకు చెప్పే హక్కు ఎవరు ఇచ్చారు ఇక్కడ? ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఆర్టికల్ 19 ఆఫ్ సబ్ క్లాస్. ఓకే, ఆ తర్వాత మీరేం చేస్తున్నారు, లైక్ ఈ ఎలాగైనా సరే ఒక 50-60 పోస్ట్స్ అనేవి ఒక వేకెన్సీస్ పెంచేలా, అంటే రిక్రూట్మెంట్ పెంచేలా మనం ఏదైనా చేస్తే గవర్నమెంట్ ఒప్పుకుంటుందేమో అని చెప్పేసి మీరేం చేస్తున్నారు ఇక్కడ, లైక్ ఫర్ సపోజ్ మీరు ఒక ధర్నా స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఓకే, విచ్ ఇస్ ఆల్రెడీ హ్యాపెండ్ ఇన్ ముఖర్జీ నగర్, ఓల్డ్ రాజేంద్ర నగర్, ఢిల్లీలో చాలా చోట్ల జరిగాయి. ఆ సినారియోని మనం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాం. దిస్ 6 points షుడ్ బి ఫిక్స్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్ పర్మనెంట్లీ. ఓకే,
సో ఫస్ట్ ఏం చేశారు, మీరు వచ్చేసి చూశారు, ఓకే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్, నాకు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఎక్స్ప్రెషన్ 19 సబ్ క్లాజ్ 1 సబ్ క్లాజ్ నాకు ఇచ్చింది అని చెప్పేసి మీరేం చెప్పారు, పక్కన వాళ్ళకి వీళ్ళకి రెచ్చగొట్టారు. ఇప్పుడు మీరందరూ ఏం చేస్తున్నారు, లైక్ మీరు ఒక్కరు, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మీ రూమ్మేట్స్ ఒక 6-7 మెంబర్స్ ఉంటారు కూడా, 6-7 మెంబర్స్ సరిపోతుంది? నో, ఇట్స్ నాట్ ఎనఫ్, రైట్? వాట్ ఇన్ ఇట్, లైక్ ఒక కమ్యూనిటీ కావాలి, ఎవరైతే ఆస్పిరెంట్స్ ఉన్నారో ఒక కమ్యూనిటీ కావాలి. సో వాట్ యూ విల్ డూ హియర్, ఆ పర్టికులర్ హాస్టల్ ఉండరు, హాస్టల్ నుంచి మీరు కిందకి వస్తారు, కిందకి వచ్చి అక్కడ అందరినీ లైక్ పిలుస్తారు, గ్యాదర్ చేస్తారు. ఓకే, హియర్ వాట్ ఇట్స్ కమింగ్, అసోసియేషన్. ఓకే, అసెంబుల్ పీస్ఫుల్లీ, అసెంబుల్ పీస్ఫుల్లీ అంటే మీరు అందరిని పిలిచి లైక్ కిందికి పిలిచి ఒక అసెంబుల్ చేశాను అందరినీ. ఓకే, యూ హ్యావ్ అసెంబుల్ సమ్ పీపుల్ హియర్. సో ఇట్ కమ్స్ అండర్ అసెంబుల్ పీస్ఫుల్లీ. 19 సబ్ క్లాస్ 2 కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది ఇక్కడ. కమింగ్ టు అసోసియేషన్, ఆడితో అయిపోతుందా? జస్ట్ పిలిచారు, మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడారు, ఆ తర్వాత కిందకి వచ్చారు, మీ హాస్టల్లో ఉండే అందరినీ పిలిచారు, లైక్ అప్పటికి ప్రిపేర్ అయ్యే కోచింగ్ సెంటర్ లో అందరినీ పిలిచారు, లైక్ ఇన్ని పోస్ట్ ఖాళీగా ఉండే, మనకి ఇంకా లైక్ జాబ్స్ అనేవి రావట్లా, ఇంకొన్ని వేకెన్సీస్ పెంచొచ్చు కదా ఇల్లు అని చెప్పేసి ఒక సింపుల్ ఇంటిమేట్ చేద్దాం గవర్నమెంట్ అని చెప్పేసి మీరు పర్టికులర్ డెసిషన్ చేసుకున్నారు, కిందకి వచ్చారు, అసెంబుల్ పీస్ఫుల్ అయ్యారు. ఆడికి అయిపోతుంది పని అవ్వదు. ఆ తర్వాత మీరేం చేస్తారు, ఇది ఇంకొంచెం పెద్దది కావాలా, లైక్ మన ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఒక్కటి చేస్తే సరిపోదు, ఇది అందరూ ఆస్పిరెంట్స్ కలవాలా, కలిసిన తర్వాత గవర్నమెంట్ కాదు డిమాండ్ పెట్టాలని చెప్పేసి వాళ్ళు మీరేం చేశారు ఇక్కడ, ఫస్ట్ ఒక అసోసియేషన్ అంటే లైక్ ఒక అసోసియేషన్ మాదిరి ఫామ్ చేశారు. దానికి లైక్ ఒక పోస్టర్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు వేరే. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు ముందు. ఓకే, క్రియేట్ చేసుకున్నారు అసోసియేషన్ అంటే మీకంటూ ఒక కమ్యూనిటీ తయారు చేస్తున్నారు, అసోసియేషన్, ఫ్రీ అసోసియేషన్ ఫామ్ అయ్యారు. కమింగ్ టు ఆడిది అయిపోయిందా? అవదు. జస్ట్ మీరు యువతలు చెప్పారు, కిందికి వచ్చారు, అసెంబ్లీ అయ్యారు, అసెంబ్లీ అయిన తర్వాత మీ ఫ్రెండ్స్ అందరినీ చెప్పారు లైక్ ఈ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ ఉందని చెప్పేసి. సో ఓకే, ఆ తర్వాత అక్కడ ఒక అసోసియేషన్ ఫామ్ అయింది. ఆ అసోసియేషన్ మీ అంతా లైక్ మీరు ఎవరైతే ఉన్నారో పేరెంట్ కమ్యూనిటీ, అది ఒకటి సరిపోతుందా? ఇట్స్ నాట్ ఎనఫ్. సో మీరేం చేయాలా, వేరే ఒక కోచింగ్ సెంటర్స్ వాళ్ళని వీళ్ళని కలుపుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకే, దానికోసం మీరేం చేయాలా, అటు ఇటు తిరగాల, ప్రతి ఒక్క కోచింగ్ సెంటర్కి పోవాలా. ఓకే, సో హియర్ ఇట్ విల్ కమ్ మూవ్ ఇన్సైడ్ టెరిటరీ ఫ్రీలీ. ఓకే, ఫ్రీగా మీరు వచ్చేసి ఇన్సైడ్ టెరిటరీలో తిరగచ్చు అటు ఇటు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి ఆ ఇన్స్టిట్యూట్కి పోయాం, ఆడిపోయి వాళ్ళకి చెప్పాం, సో ఇది పరిస్థితి, సో ఇన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి, మనం కొంచెం డిమాండ్ చేద్దాం, ఒక 50 పోస్ట్, ఒక 25, ఒక 40 పోస్ట్ ఎక్స్ట్రా వచ్చారు. 1300 పోస్టులు అయినా 1300 ఒకేసారి వదలరు కదా. ఓకే, ఎవ్రీ ఇయర్ అట్లీస్ట్ ఒక 20-30 వేకెన్సీస్ పెరిగితే కొంచెం బెనిఫిట్ కదా అనేసి మీరేమంటారు. ఓకే, పోయారు, మూవ్ ఇన్సైడ్ టెరిటరీ పోయారు, వాళ్ళని కలుపుకుంటున్నారు, వీళ్ళని కలుపుకుంటున్నారు. ఓకే, ఇంకా కలుపుకుంటూ అట్లే ధర్నా చేసుకుంటూ రోడ్లు పోతున్నారు. ఓకే, రోమింగ్ హియర్ అండ్ దేర్. ఇలా చేస్తే ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ పోలీసులు తీసుకుని బొక్కలేస్తారు. ఓకే, ముందు బికాస్ ఇది చేయాలంటే మీకంటూ కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ఫస్ట్ తెలిసిందా. అదేంటంటే ఫస్ట్ మీరు ఈ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ లైక్ ధర్నా రూపంలో ఎప్పుడైతే పోతారో పర్టికులర్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ ఉంటారు, లైక్ ఎస్పీ కానీ HDM సబ్ డివిజనల్ మెజిస్ట్రేట్ ని కానీ అక్కడ నుంచి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి, లైక్ ఈ పర్టికులర్ కమ్యూనిటీ లైక్ అసోసియేషన్ మాది. సో ఈ అసోసియేషన్ లో మేము వచ్చేసి ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూ మీద ధర్నా చేయాలనుకుంటాం, స్ట్రైక్ చేయాలనుకుంటాం. ఓకే, లైక్ పీస్ఫుల్ గా స్ట్రైక్ చేయాలనుకుంటాం. We can do that. Article 19 provides it. Okay, but you have to take prior permission from authorities. లేదు నాకు ఆర్టికల్ 19 ఉంది, ABC వచ్చింది నాకు, సో అసోసియేషన్ ఇప్పుడు మూవ్ ఇన్సైడ్ టెరిటరీ ఎట్ట పడితే అక్కడ పోతాం, రోడ్లు బ్లాక్ చేస్తాం, ట్రాఫిక్ ఆపేస్తాం అనుకుంటే తీసుకొని లోపలిస్తారు. ఓకే, సో డూ దట్. యూ హ్యావ్ టు టేక్ ప్రయర్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ది రెస్పెక్టివ్ అథారిటీస్. లైక్ అథారిటీస్ మనం చూసుకుంటే ఎస్పీ కాడ ఆ పర్టికులర్ పవర్స్ అనేవి ఉంటాయి, అలాగే HDM కాడ ఉంటాయి. బట్ డిఎం కాడ పోవాల్సిన HDM ఇట్ విల్ మేనేజబుల్, ఏదో డిఎం కాడ కూడా పోవచ్చు. డిస్ట్రిక్ట్ మేజిస్ట్రేట్ ఉంటారు, సబ్ డివిజనల్ మేజిస్ట్రేట్ లేదా సబ్ డిస్ట్రిక్ట్ మేజిస్ట్రేట్ అంటారు. ఓకే, సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పేబుల్స్ అవ్వచ్చు. యూ కెన్ టేక్ పర్మిషన్స్, దెన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ మూవింగ్ ఇన్సైడ్ టెరిటరీ. లైక్ ఈ స్ట్రైక్ విషయంలో చెప్తాను. ఓకే, ధర్నా విషయం యూ కెన్ లైక్ వాళ్ళు అటు ఇటు తిరుగుతున్నారు, చూడట్లా మీకు ఎవరు. ఓకే, మీ ధర్నాపరం మీరు జరుగుతుంది, వాళ్ళు పోయేవాళ్ళు జనాలు బండ్లలో పోతున్నాడు. ఓకే, సో మిమ్మల్ని ఎవరు పట్టించుకోవట్లేడ. మీరేం చేశారు ఇక్కడ, 19 సబ్ క్లాస్ 1 లో నుంచి సబ్ క్లాస్ 4 కూడా అయిపోయింది, అయినా మనల్ని ఎవరు పట్టించుకోవట్లా. వాట్ వీ కెన్ డూ నౌ. ఆ తర్వాత మీకు ఐడియా వచ్చింది, సబ్ క్లాస్ E గుర్తు వచ్చింది మీకు. ఓకే, 19 సబ్ క్లాస్ 1 లో మళ్ళీ క్లాస్ E అనేది ఉందిగా మనకు, సో అది వాడదాం ఈసారి. అదేంటంటే సెటిల్ ఇన్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ టెరిటరీ.
ఓకే, సెటిల్ ఇన్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ టెరిటరీ అంటే మీరు ఎక్కడన్నా లైక్ సెటిల్ అవ్వచ్చు ఇండియాలో. సో మీరేం చేశారు ఇక్కడ వచ్చేసి, ఇంకా అవ్వదు ఇది ఎట్టది ఏదో చేయాల్సిందని చెప్పి ధర్నా కూర్చున్నారు. ఇంకా ఇప్పటివరకు స్ట్రైక్స్ జస్ట్ ధర్నా పోతా అన్నారు, ఇప్పుడు ధర్నా కూర్చున్నారు. ఒక సిచ్యువేషన్, ఒక లైక్ మండపం వేసేసారు, లైక్ వీ కెన్ సే టెంట్. యూ సాట్ దేర్, యూ హ్యావ్ posters and you are like bringing slogans like we need vacancies. Okay, there are a lot of vacancies, we need job opportunities, etc. You are starting blah 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 things. Okay, so ఈయన కూడా మీరు ఆడేస్తారు, ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోయారు. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఆడికి అయిపోతుందా, అవదు. సో ఇప్పుడు అనేది ఏం చేయాలంటే లైక్ ఒక ప్రొఫెషన్ మాదిరి క్రియేట్ అయిపోవాలి ఇంకా. ఓకే, లైక్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఓకే వీళ్ళందరూ ఉన్నారు, సో ఇంకా మీకు ఆడి ప్రెస్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఎక్సెట్రా వస్తారు. సో యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్రెస్. ఒక ప్రొఫెషనల్గా మీరు వచ్చేసి ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి మీ ఫీలింగ్స్, లైక్ ఇన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి, సో మాకు అట్లీస్ట్ ఈ ఇయర్ వచ్చేసి ఒక 20-30 జాబ్ వేకెన్సీస్ పెరగాలి. సో అలా జరుగుతుంటాయి. ఓకే, ఇండియాలో చాలా సార్లు జరిగాయి. ఇది కూడా రీసెంట్ కూడా ఒక 1300 పోస్ట్ వేకెన్సీస్ వచ్చాయి. కాబట్టి అని రిలీజ్ రావడం వల్ల ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ రావడంతో ఓఆర్ఎన్ కాడ లైక్ ఓల్డ్ రాజేంద్ర నగర్ అవ్వచ్చు, ముఖర్జీ నగర్ అవ్వచ్చు, ఢిల్లీలో ఎస్పెషల్లీ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ జరిగింది. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే ఆ సినారియోని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వచ్చేసి అర్థం చేసుకుని చూసాం. హౌ క్లియర్? ఫస్ట్ మీరు ఏం చేశారు, ఫస్ట్ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసింది, ఆ తర్వాత స్పీచ్ పక్కన యూత్లో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ కాబట్టి మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు మీ ఫీలింగ్స్. ఆ తర్వాత మీరేం చేశారు, కిందకి వచ్చి అసెంబ్లీ అయ్యారు, అందరికీ చెప్పారు. చెప్పిన తర్వాత మీరేం చేశారు, జస్ట్ ఇప్పుడు ఏం కావాలి, అసోసియేషన్ మాది ఫామ్ కావాలంటే అయిపోద్ది. పోస్టర్ మాది క్రియేట్ చేసి ఒక బ్యానర్ క్రియేట్ చేసుకుని మీకంటూ ఒకటి పెట్టుకున్నారు. అసోసియేషన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు అడిగి అసోసియేషన్ మీద ఒకటి సరిపోద్దా, వేరే వాళ్ళని కలవాలిగా. సో మూవ్ ఇన్సైడ్ టెరిటరీ హియర్ అండ్ దేర్ టు కమిట్, బట్ హియర్ ది ప్రయర్ పర్మిషన్ ఆఫ్ పర్టికులర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఎస్పీ కానీ హెచ్డిఎం కానీ డిఎం కానీ యూ హ్యావ్ టు నీడ్ ఇట్. ఓకే, తీసుకునే తర్వాత మూవ్ ఇన్సైడ్ టెరిటరీ హియర్ అండ్ దేర్. ఓకే, రెసిడెంట్ కాదు, రెసిడెన్స్ అనుకుంటే లైక్ మీరు ఒక ఊరు నుంచి ఇంకో ఊరు వలసపోయి అక్కడ ఉండాలనుకుంటారు. సో అక్కడ ఏం పర్మిషన్ ఏం అవసరం, జస్ట్ పోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ నేను చెప్పిన స్ట్రైక్ విషయంలో కాబట్టి నాట్ టేక్ పర్మిషన్ అండ్ మూవ్ ఇన్సైడ్ టెరిటరీ హియర్ అండ్ దేర్. నెక్స్ట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఇప్పుడు చేశారు. ఆ తర్వాత ఏముంది మన లైక్ ఇంకా మన లెవెల్ పట్టించుకోవట్లేదు కాబట్టి సో యూ స్టార్ట్ సెటిలింగ్ దేర్. ఓకే, లైక్ టెన్స్ వేసుకున్నారు, సెటిల్ అయిపోయారు. క్లియర్? అండ్ దెన్ ప్రొఫెషనలిజంగా మీరు ఒక లైక్ ధర్నా అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు. మేబీ నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి కావాలంటే ఒక 20-30 వేకెన్సీస్ పెంచవచ్చు. ఓకే, 30-100 ఉన్నాయి కదా, 30-100 ఒకేసారి వాళ్ళు. ఓకే, 30-100 500 అంటే ఈసారి ఒక్కసారి 100 వేకెన్సీస్ నుంచి 2250 2500 వేకెన్సీస్ అని రావు ఎప్పుడు. ఓకే, వై ఇన్ ద సెన్స్ క్వాలిటీ ఆఫీసర్స్ అని ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు అప్పుడు. ఓకే, సో అలా అనమాట. 30-100 అంటే మహా అంటే లైక్ 20-30 పెరగచ్చు ఆ సిచ్యువేషన్. క్లియర్? ఐ థింక్ సబ్ క్లాస్ 1లో అన్నీ అయిపోయాయి. కమింగ్ టు సబ్ క్లాస్ 2. సబ్ క్లాస్ 2 అంటే జస్ట్ రిస్ట్రిక్షన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే మీకు పైన ఏవైతే ఇచ్చారో అవన్నీ మీరు వాడుకోవచ్చు. ఓకే, యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఆల్ యాజ్ యువర్ ఫ్రీడమ్, బట్ there are some restrictions that you should not go beyond this restriction. Okay, you have to obey these rules and regulations. And ఏంటంటే లైక్ మన ఇండియా ఒక సోవరెనిటీ కానీ, అవర్ ఇండియా సోవరెన్ కంట్రీ, సోవరెనిటీ కానీ ఇంటిగ్రిటీ కానీ నేషనల్ సెక్యూరిటీ కానీ థ్రెట్ వచ్చే విధంగా మీ యొక్క యాక్షన్స్ ఉండకూడదు. ఓకే, సో ఆర్టికల్ 19 సబ్ క్లాజ్ అని చెప్తుంది, మీరు ఏది బట్టి అది చేద్దంటారు. సారీ, జస్ట్ ఎ మినిట్. యా, సబ్ క్లాజ్ అని ఏం చెప్తుంది, మీరు ఏది బట్టి అది చేద్దాం. ఓకే, సబ్ క్లాజ్ ఏం చెప్తుంది, ఏది బట్టి అది చెప్తే చిప్పుతో కొడతా ఉండదు. ఓకే, సో ఆ చిత్తు అడిగేయాలి. సో అలా 1 and 2 మీరు కానీ చూసారంటే లైక్ ఇక్కడ ఒకటి చూసారంటే లైక్ పొలిటీషియన్స్ ఎవరైతే మన పొలిటికల్ లీడర్స్ ఎంపీస్ ఎమ్మెల్యేస్ ఉంటారో వాళ్ళకి సబ్ క్లాస్ 2 ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందా? ఎస్, అవుతుంది. ఓకే, బట్ వాళ్ళకి సబ్ క్లాస్ 2 ఎప్పుడు రిస్ట్రిక్షన్స్ అని బయట లైక్ లోకంలో లైక్ సమాజంలో తిరిగేటప్పుడు ఓకే అప్లై అవుతాయి. బట్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంపీ అనుకుంటే లోక్సభలో ఎంటర్ అయిన తర్వాత రాజ్యసభ కానీ ఎమ్మెల్యే లైక్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అవ్వచ్చు, స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ అవ్వచ్చు, ఆ పర్టికులర్ హౌస్ లో లోయర్ హౌస్ అవ్వచ్చు, అప్పర్ హౌస్ అవ్వచ్చు, ఆ పర్టికులర్ స్టేట్ అవ్వచ్చు లేదా కంట్రీ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఎంటర్ అయిన తర్వాత అప్పుడు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు అక్కడ అడుగు పెడతారో అప్పటి నుంచి సబ్ క్లాస్ 2 అనేది వాళ్ళకి ఇంప్లిమెంట్ అవ్వదు. ఓకే, పొలిటీషియన్స్ ఎప్పుడైతే ఆ పర్టికులర్ హౌస్ ఏదైతే ఉంటుందో లోక్సభ అవ్వచ్చు, రాజ్యసభ అవ్వచ్చు, సెంట్రల్లో స్టేట్లో అవ్వచ్చు, లైక్ స్టేట్లో వచ్చేసి స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అవ్వచ్చు, లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ అవ్వచ్చు.
సో అడుగు పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళ మీద రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి ఉండవు, వాళ్ళు ఏదైనా మాట్లాడచ్చు. అందుకే మనం చూస్తుంటాం వాళ్ళు వీళ్ళు జుట్లు పట్టుకుని కొట్టేస్తుంటారు పార్లమెంట్లో. ఓకే, సో అలా వాళ్ళ మీద అప్లై అవ్వవు. బట్ వాళ్ళ మీద రిస్ట్రిక్షన్స్ ఎవరు వేస్తారంటే అక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోక్సభ అనుకుంటే లోక్సభ స్పీకర్ వేస్తారు. ఓకే, లైక్ డిస్క్వాలిఫై చేయొచ్చు. అక్కడ అథారిటీస్ అండ్ సూపర్ పవర్స్ ఉన్నాయి అక్కడ వచ్చేసి. అట్ ద సేమ్ టైం రాజ్యసభలో చూసినామంటే చైర్మన్, ఓకే, చైర్పర్సన్ ఉంటాడు. రాజ్యసభలో చైర్మన్ లైక్ చైర్పర్సన్ ఎవరైతే ఉంటారో అతనే మన ఇండియా యొక్క వైస్ ప్రెసిడెంట్ కూడా. ఓకే, సో అతను అవ్వచ్చు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం స్టేట్ చూసినామంటే స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో లోక్సభ లైక్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ స్పీకర్ అవ్వచ్చు. స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్లో సేమ్ చైర్పర్సన్ అవ్వచ్చు. ఓకే, బట్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ అనేది ప్రతి ఒక్క చోట ఉండదు, ప్రతి ఒక్క స్టేట్ లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. వీ హ్యావ్ టు రిక్వెస్ట్. లైక్ ఆంధ్ర అనేది ఒకప్పట్లో, ఇప్పుడు 2 హౌస్లు ఉన్నాయి మన కాడ. స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఉంది, లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఉంది. అప్పర్ హౌస్, లోయర్ హౌస్ 2 ఉన్నాయి మన కాడ. సో ఇలా 6 స్టేట్స్ మాత్రం ఉన్నాయి. మనం అప్పుడు చూద్దాంలేండి. సో ఇలా ప్రొఫెషన్ అయిపోయింది. రిస్ట్రిక్షన్స్ చూసాం. కమింగ్ టు 3, 4, 5, 6 ఎలా అంటే సేమ్ దీని రిలేటెడ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. బట్ 3లో ఏం చెప్తుంది అంటే ఏ అండ్ బి మీద సపరేట్ గా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఏ అండ్ బి మీద ఎప్పుడైతే ఇండియా ఒక లైక్ సోవెనిటీ ఇంటిగ్రిటీ ఒక థ్రెట్ వస్తుందో అప్పుడు ఏ అండ్ బి అనేది మీరు ఆచితూ తీయాలని రిస్ట్రిక్షన్స్ 3 వేస్తుంది. సో అలాగే 4, 5, 6 అవి కూడా వస్తాయి. కావాలంటే మీరు బేర్ యాక్ట్ ఓపెన్ చేసి జస్ట్ ఒకసారి చూడండి. ఈ 2 ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం రిమైనింగ్ 4 ఏదైతే జస్ట్ యూ కెన్ గో త్రూ వన్స్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆర్టికల్ 19 అని చెప్పొచ్చు. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇది గుర్తుపెట్టాలి. దీని నుంచి క్వశ్చన్ కూడా వచ్చింది. ఆర్టికల్ 19 సబ్ క్లాస్ 1 నుంచి. If you want, I can share one question with you related to Article 19. A question వచ్చింది అలా. I think I didn't write it. ఓకే, ఆ క్వశ్చన్ ఎలా అంటే లైక్ ఒక పీవైక్యూలో చూసాను. లైక్ రిలేటెడ్ టు లైక్ సేమ్ ఏవైతే సెటిలింగ్ ఆఫ్ ఇండియా ఉందో, సో దాని మీద క్వశ్చన్ అది. వీ కెన్ సెటిల్ ఇన్ ఇండియా ఫ్రీలీ సెటిల్. సో దాని మీద క్వశ్చన్ అది జస్ట్ మెన్షన్ చేశారు. ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ అనేది ఆర్టికల్ 15లో ఉందా, 16లో ఉందా, 20లో ఉందా, 19లో ఉందా, జస్ట్ 4 ఆప్షన్స్. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, సింపుల్ క్వశ్చన్. ఆర్టికల్ 19 ఫ్రీడమ్ అంటే మనకు తెలుసు, లైక్ ఫ్రీడమ్ 19లో వచ్చేస్తుంది ఏదైనా సరే ఫ్రీడమ్. ఓకే, సో ఈజీ క్వశ్చన్ అది. సో ఆ రకంగా వచ్చింది ఒక క్వశ్చన్, రాసుకోవాలి అది. ఓకే, కమింగ్ టు ఆర్టికల్ 20. ఓకే, see, coming to article 20. Article 20, it's just simple. Like 3 గుర్తుపెట్టుకోండి. One is no ex post facto antam. At the same time, next one is no geoparody. Next, no self incrimination. అంటే ఏం లేదు. ఓకే, 1 minute ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఫస్ట్ నో ఎక్స్ పోస్ట్ ఫ్యాక్టో అంటే మనకు తెలుసు లైక్ మన జ్యుడిషియల్లో ఎన్ని ఉన్నాయి, లైక్ లాలో ఏమున్నాయి, క్రిమినల్ లాస్ ఉన్నాయి. ఓకే, క్రిమినల్ కేసెస్ అనొచ్చు, క్రిమినల్ కేసెస్, సివిల్ కేసెస్. క్రిమినల్ కేసెస్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ పెద్ద పెద్ద క్రైమ్స్ అనొచ్చు మనం, లైక్ హీనస్ క్రైమ్స్ అంటాం. లా పరంగా చేసామంటే, లా లాంగ్వేజ్ చేసామంటే నెక్స్ట్ హీనస్ క్రైమ్స్ అంటాం. లైక్ మర్డర్ అవ్వచ్చు, అటెంప్ట్ మర్డర్ అవ్వచ్చు, డెకాయిటీ అవ్వచ్చు, థెఫ్ట్ అవ్వచ్చు, రేప్ అవ్వచ్చు. ఇవన్నీ ఏంటంటే లైక్ క్రిమినల్ కేసెస్ కిందకి వస్తాయి. ఓకే, క్రిమినల్ అఫెన్సెస్. సివిల్ అఫెన్సెస్ ఆర్ సిమిలర్ లైక్ సివిల్ కేసెస్ ఏంటంటే జస్ట్ ట్యాక్స్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అవ్వచ్చు, ప్రాపర్టీ రిలేటెడ్ లైక్ ప్రాపర్టీ డిస్ప్యూట్స్ అంటాం అవి అవ్వచ్చు, మ్యారేజ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అవ్వచ్చు, లైక్ డివోర్స్ పరంగా అవి అవ్వచ్చు. మినీ కేసెస్ అని సివిల్ కేసెస్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఒక రూల్ కూడా ఉంది, లైక్ సివిల్ కేసెస్ లో డైరెక్ట్ గా వచ్చేసి లైక్ పోలీసులు అనేది ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండకూడదు, మీరు ఏదైనా చూసుకోవచ్చు. అది లా పరంగా, లా మనకు అవసరం లేండి. సో ఇలా, సో ఇక్కడ నో ఎక్స్ పోస్ట్ ఫ్యాక్టో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక క్రైమ్ చేశారు. ఓకే, మీరు ఎలా చేశారంటే ఆ క్రైమ్ వచ్చేసి లైక్ ఆ క్రైమ్ కి శిక్ష లేదు లాలో. ఓకే, లాలో ఒక లూప్ హోల్ దొరికింది మీకు. ఓకే, లాలో ఒక లూప్ హోల్ దొరికింది. సో ఆ లూప్ హోల్ పట్టుకుని మీరేం చేశారు, దీనికి ఒక శిక్ష లేదు కదా, సో నేను ఈజీగా బయటపడి చేయొచ్చు అని చెప్పేసి క్రైమ్ చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జూన్
జూన్ 2026లో మీరు ఒక క్రైమ్ చేశారు. ఓకే, ఏదైతే లాలో పనిష్మెంట్ లేదో, ఓకే, క్రైమ్ చేశారు. ఆ తర్వాత మిమ్మల్ని లైక్ డిటైన్ చేసుకున్నారు. డిటైన్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు కోర్టుకి తీసుకుపోయారు. కోర్టు ఏం చేసింది ఇక్కడ వచ్చి, ఓకే మొత్తం చేసి దీని మీద లేదా అని చెప్పేసి, సో జస్ట్ మిమ్మల్ని ఏం చేసింది లైక్ జ్యుడిషియల్ రిమాండ్లో పెట్టేసి, ఇక్కడ వాళ్ళ రిమాండ్స్ కూడా 2 రకాలు ఉంటాయి. పోలీస్ కస్టడీ అంటాం, జ్యుడిషియల్ కస్టడీ అంటాం. పోలీస్ కస్టడీ అంటే లైక్ 15 days వరకు, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఏ రకంగా అంటే లైక్ 20 అండి, ఆర్టికల్ 20 కాబట్టి లైక్ డిటెన్షన్ గురించి మనం డీటెయిల్గా మాట్లాడచ్చు దీంట్లో. ఓకే, లైక్ ఏదో చెప్తాను, జస్ట్ ఎ మినిట్. యా, కమింగ్ టు లైక్ ఓకే, సి ఏదైతే పోలీస్ కస్టడీ ఉంటుందో, ఆ పోలీస్ కస్టడీ ఏ రకంగా అంటే లైక్ ఒక పర్సన్ క్రైమ్ చేశారు అనుకుంటే అతని మీద లైక్ తీసుకుపోయి పోలీస్ వేస్తారు. ఓకే, వేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనం చూసామంటే, తీసుకుపోయారు, లోపల వేసారు. వేసిన తర్వాత విత్ ఇన్ 24 hours మిమ్మల్ని జ్యుడిషియరీ ముందు హాజరుపరచాలి. ఓకే, హాజరుపరిచారు అనుకుందాం. పరిచిన తర్వాత లైక్ మీరు పోలీసులు ఏం చేస్తారంటే రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటారు కోర్టుని, లైక్ సార్ మాకు ఇంకా ఎవిడెన్సెస్ దొరకలా, ఇతను ఇంట్రాగేట్ చేస్తే మాకు ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ దొరకవచ్చు, సో వీ నీడ్ పర్మిషన్ అంటారు. సో అప్పుడు పోలీస్ ఏం చేయాలి, లైక్ కోర్టు ఏం చేస్తారంటే ఓకే యూ కెన్ టేక్. ఇక్కడ 2 కేసులు ఉన్నాయి. ఒక కేసు ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ కోర్ట్ అనేది ఆ పర్టికులర్ పోలీస్ అథారిటీకి పర్మిషన్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, లైక్ అప్రాక్స్ మాక్సిమం నాట్ మోర్ దెన్ 15 days. 15 days వరకు ఇస్తుంది. 15 days వరకు పర్మిషన్ ఉంది. 15 days వరకు మిమ్మల్ని తీసుకుని పోలీస్ కస్టడీలో పెట్టచ్చు. బట్ ఒకవేళ మీకు గన ఏదైనా థ్రెట్ ఉందనుకుంటే ఆ పర్టికులర్ పోలీస్ వాళ్ళతో, లైక్ కొంతమంది ఏం చేస్తారు టార్చర్ చేయడానికి అలా ఎక్సెట్రా జరుగుతూనే ఉంటాయి ఇండియాలో. ఓకే, సో ఆ సిచ్యువేషన్ మీరు ప్రూవ్ చేసుకోగలిగితే, సార్ నో సార్ ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ లైక్ ఈ పర్టికులర్ స్టేషన్లో ఉండాలి అనుకోట్లా, సో నాకు లైఫ్ థ్రెట్ ఉంది ఇక్కడ అని మీరు చెప్పారంటే ఓకే, అప్పుడు ఆ కోర్టు ఏం చేస్తుంది మిమ్మల్ని జ్యుడిషియల్ కస్టడీలో షిఫ్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, అదొకటి అవ్వచ్చు. ఇక్కడ లైక్ పోలీస్ కస్టడీలో తీసుకున్నారంటే మిమ్మల్ని ఇంకా 15 days పోలీస్ రికమాండ్లోనే పోలీస్ స్టేషన్లోనే జైల్లో పెట్టుకుని వాళ్ళు ఇంట్రాగేట్ చేస్తారు మిమ్మల్ని 15 days వరకు. ఆ తర్వాత ఎక్స్టెన్షన్ కావాలంటే మళ్ళీ కోర్టు ముందు హాజరుపరిచి మళ్ళీ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి పోలీసు వాళ్ళు. ఓకే, లైక్ మోస్ట్లీ ఓన్లీ 1 time కోర్టు అనేది గ్రాంట్ చేస్తుంది పోలీస్ కస్టడీ. వెరీ సివియర్ కేసెస్, వెరీ క్రిమినల్ కేసెస్లో చాలా పెద్ద కేసెస్ అనుకుంటే అప్పుడు పోలీస్ కస్టడీకి ఇంకొంచెం లైక్ ఇంకో 15 days ఎక్స్టెండ్ చేయడం కానీ అలా జరుగుతుంది. మోస్ట్లీ కోర్టు ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ ఏదన్నా లైక్ తప్పు అవ్వకూడదని లైక్ జ్యుడిషియల్ కస్టడీకి షిఫ్ట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, సో జ్యుడిషియల్ కస్టడీ అంటే జైలు తీసుకుపోతారు మిమ్మల్ని. ఇక్కడ చూసుకోండి, లైక్ పోలీస్ స్టేషన్ ఒక జైలు, జ్యుడిషియల్ కస్టడీ ఒక జైలు, ప్రిజన్, మూడిట్లో చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. ఓకే, పోలీస్ స్టేషన్లో ఉండే జైలు ఏ రకంగా ఉంటుంది అంటే పోలీస్ కస్టడీలో విత్ అథారిటీస్ పర్మిషన్ లైక్ కోర్ట్ పర్మిషన్ ద్వారా మాత్రమే మీరు లోపల పెట్టాలి. ఓకే, స్టార్టింగ్ తీసుకుని లోపల వేయచ్చు. విత్ ఇన్ 24 hours యూ హ్యావ్ టు ప్రొడ్యూస్ దట్ పర్టికులర్ విక్టిమ్ లైక్ అక్యూజ్డ్ పర్సన్ లైక్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ. ఆ తర్వాత జ్యుడిషియరీ ఆర్డర్స్ మేరకు మీరు ఇంకో 15 days అతని లోపల పెట్టచ్చు. లేదా జ్యుడిషియరీ మీకు లైక్ ఇవ్వలేదు పర్మిషన్ అనుకుంటే డెఫినెట్గా ఇతను తీసుకుపోయి జ్యుడిషియల్ రిమాండ్లో పెడతారు, జ్యుడిషియల్ కస్టడీలో పెడతారు. అది 2 రోజుల్లో అవచ్చు, అది కోర్టు ఇష్టం. అది నెక్స్ట్ వాయిదా ఎప్పుడైతే ఉంటుందో, నెక్స్ట్ హియరింగ్ ఎప్పుడైతుందో అప్పటివరకు అతను జ్యుడిషియల్ హియరింగ్లోనే జ్యుడిషియల్ కస్టడీలోనే ఉంటాడు. ప్రిజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రిజన్ వచ్చేసి లైక్ జ్యుడిషియల్ కస్టడీలో ఎవరు ఉంటారు అంటే ట్రయల్ జరిగేవాళ్ళు. ఇంకా లైక్ మనం చూసామంటే లైక్ క్రైమ్ ప్రూవ్ అవ్వాలా, సో వాళ్ళు ఏమంటారు ఇక్కడ లైక్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూలో ఉంటారు, జ్యుడిషియల్ కస్టడీలో ఉంటారు. అది జైలు అంటారు. ప్రిజన్ అంటే ఆ తర్వాత కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది అనుకుందాం, లైక్ ప్రూవ్ అయిపోయింది, లైక్ యూ హ్యావ్ డన్ దట్ పర్టికులర్ సివియర్ క్రైమ్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ జైల్ టు యుల్ షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ జైల్ టు ప్రిజన్. అక్కడ మీకు లైక్ నాట్ మోర్ లెస్ దాన్ 6 years లోపల ఉండే లైక్ 6 years కంటే పైన ఉంటారు ఎప్పుడైనా కానీ, లైక్ పర్టికులర్ పీరియడ్ టైం ఏదైతే ఉందో శిక్ష టైం. ఓకే, పనిష్మెంట్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ 6 years ఉంటే డైరెక్ట్గా ప్రిజన్లో పెడతారు. దాన్ని మనం వచ్చేసి ఇంప్రిజన్మెంట్ అంటాం. ఓకే, ప్రూవ్ అవ్వాలా. ఓకే, అలా ప్రూవ్ అయిన తర్వాత అక్కడ సో ఇక్కడ నో ఎక్స్పోజ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు క్రైమ్ చేశారు, క్రైమ్ చేసిన తర్వాత జూన్ 2026లో మీరు క్రైమ్ చేశారు. ఒక లాలో లూప్ హోల్ ఉంది కాబట్టి సో మీరు పోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ మీరు క్రైమ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి తెలిసింది ఇది కూడా ఒక క్రైమ్ అని.
ఓకే, లాలో ఇంతవరకు లైక్ ఆ పర్టికులర్ లేదు అనుకుందాం, ఆ పర్టికులర్ లా పరంగా లేదు ఏ శిక్ష కూడా దాని మీద. సో దీని మీద కూడా లైక్ శిక్ష వేయాలని చెప్పేసి అప్పుడు ఏం చేస్తారు వీళ్ళు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పార్లమెంట్ మీద లైక్ పెద్ద పెద్ద కేసులు అనుకుందాం, మనం చూసామంటే పెద్ద పెద్ద కేసులు ఏవైతే ఉంటాయో, సో ఇక్కడ శిక్ష లేదని చెప్పేసి అతను ఏం చేశాడు, ఓకే క్రైమ్ చేసేసాడు. ఇప్పుడు పార్లమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇది కూడా క్రైమ్ కదా అని చెప్పేసి దీని మీద లా పాస్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు లా పాస్ చేసి ఇప్పుడు శిక్ష దీని తర్వాత ఈ టైం పీరియడ్ తర్వాత శిక్షను వచ్చి తీసుకొచ్చారు. ఇక్కడ ఆ పర్టికులర్ శిక్ష ఇంత వేయొచ్చు, ఈ పర్టికులర్ పనికి కూడా అంటే ఈ పర్టికులర్ క్రైమ్ కూడా ఇంత శిక్ష చేయొచ్చు అనేది టైం పీరియడ్ డిసైడ్ చేసి ఒక లా పాస్ చేశారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎలా పాస్ చేశారంటే లా ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ లా ఏదైతే పాస్ అవుతుందో ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి లైక్ ఈ బిల్ పాస్ అవుతుందో ఈ బిల్ వచ్చేసి January 2026 నుంచి అప్లికబుల్. ఓకే, సో మీరు చేసిన క్రైమ్ June 2026. ఇక్కడ వీళ్ళు లా పాస్ చేసింది కూడా June 2026. మీరు చేసిన తర్వాత ఆ క్రైమ్ అని తెలిసింది, సో లా ఇమీడియట్ గా పాస్ చేశారు, దీనికి కూడా శిక్ష ఉండాలని చెప్పేసి లాలో. ఓకే, లా మేడ్ బై పార్లమెంట్ మనకు తెలిసిందే. ఓకే, సో ఇక్కడ June 2026 లోనే బిల్ లైక్ లా పాస్ చేశారు. బట్ వాళ్ళు అప్లై ఎప్పటి నుంచి డేట్ పెట్టారు, ఇక్కడ ఇది January 2026 నుంచి అప్లికబుల్ లోకి వస్తుంది అని చెప్పారు. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ పర్సన్ అరెస్ట్ అవుతాడా అవ్వడా, నో. ఎందుకంటే నో ఎక్స్ పోస్ట్ ఫ్యాక్టోలో ఏంటంటే క్రిమినల్ కేసెస్ లో మీరు వచ్చేసి ముందు నుంచి లా పాస్ చేశారంటే అవ్వదు, బ్యాక్ డేట్ నుంచి పాస్ చేయకూడదు. ఓకే, పాస్ చేసినా కూడా ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ అనేది లైక్ విక్టిమ్ కాదు. ఓకే, అరెస్ట్ అవ్వడు. ఎందుకంటే అప్పట్లో ఆ లూపోల్ ఉందని చెప్పి అతను వాడుకుని చేసి ఉండొచ్చు. ఓకే, సో అవి ఈ పర్టికులర్ క్రైమ్ చేయలేదు. లైక్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ముందు నుంచి మీరు బ్యాక్ డేట్ నుంచి చేయలేరు. ఓకే, బట్ సివిల్ కేసెస్ ఇస్ పాసిబుల్. ఓకే, సివిల్ కేసెస్ లో ఇది పాసిబుల్. ఏవైతే మనం తెలుసు లైక్ ట్యాక్స్ అవ్వచ్చు, ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్స్ అవ్వచ్చు, ఎక్సెట్రా ఎన్ని సివిల్ కేసెస్ చిన్న చిన్న కేసెస్ లో ఓకే ఇట్స్ పాసిబుల్. బట్ హీనస్ క్రైమ్స్ ఏవైతే క్రిమినల్ కేసెస్ ఉన్నాయో వీటి మీద నో ఎక్స్ పోస్ట్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. నెక్స్ట్, నో జియో ప్యారడీ పనిష్ ఇంటూ 2 అని బ్రాకెట్లో వేసాయి. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మర్డర్ చేశారు. ఓకే, ఫస్ట్ ఒకరిని మర్డర్ చేశారు, మళ్ళీ ఆ ఏరియా నుంచి పోయి ఇంకో ఏరియాలో పోయి అతను కూడా శత్రువు కాబట్టి అతన్ని మర్డర్ చేశారు. ఎగ్జాంపుల్ మీరు చేయలేండి, చేశారు అనుకుందాం. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డన్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్, ఇప్పుడు మీకు పనిష్మెంట్ ఏ రకంగా ఇవ్వాలి, మర్డర్ గీయాలా, మర్డర్ గీసి మళ్ళా మర్డర్ గీయాలా. ఓకే, సో అలా సేమ్ యాక్ట్ ఏదైతే సేమ్ పనిష్మెంట్ ఉంటుందో ఆ పనిష్మెంట్ కి డబుల్ పనిష్మెంట్ అనేది లైక్ డబుల్ పనిష్మెంట్ ఇవ్వకూడదు. ఓకే, ఇది కూడా చెప్పచ్చు. ఇది మనం చూసామంటే లైక్ ఒక లూప్ హోల్ మాదిరి కూడా చెప్పొచ్చు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ ఒక మర్డర్ చేశాడంటే 7 years పైన శిక్ష పడుతుంది అనుకోండి, అతను ఏం చేస్తాడు, ఒకేసారి 2 చేస్తాడు. ఓకే, ఫస్ట్ ఒకటి చేశాడు, చేసిన తర్వాత ఏం చేసుకుంటారు, ఓకే నేను ఒక ఎట్ట పోవాలి కదా జైలుకి అని చెప్పి అతను ఏం చేస్తాడు, ఇంకో వాడు శత్రువులను అందరూ చంపేస్తాడు. ఓకే, సో దీని మీద లైక్ క్రిమినల్ కేసెస్ అయిన హీనస్ క్రైమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ క్రైమ్స్ మీద ఏం చేస్తారంటే లైక్ 7 years నుంచి 14 years అలా ఎక్స్టెండ్ చేయవచ్చు. బట్ ఇక్కడ కన్సిడర్ ఏం చేస్తారంటే ఆ యాక్ట్ ఏదైతే యాక్ట్ ఉంటుందో ఇక్కడ ఏంటి, ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెంప మీద దెబ్బ కొట్టారు, మీరు ఒకటి పోయారు తప్పని కొట్టారు. ఓకే, అదో పనిష్మెంట్. మళ్ళీ ఇంకోసారి కొట్టారు, అదో పనిష్మెంట్. మళ్ళీ ఇంకోసారి కొట్టారు, అదో పనిష్మెంట్. ఇక్కడ ఏం జరగాలి, అప్పుడు ఫస్ట్ కొట్టిన దెబ్బకి ట్రయల్ జరగాల, అరెస్ట్ అవ్వాలా, ట్రయల్ జరగాల, పనిష్మెంట్ తీసుకోవాలా. మళ్ళీ ఇంకో దెబ్బకి మళ్ళీ అరెస్ట్ అవ్వాలా, మళ్ళీ పనిష్మెంట్ లైక్ ట్రయల్ జరగాల, మళ్ళీ జరగాలి. సో అలా సపరేట్ ఇచ్చారంటే లాంగ్ డ్యూ ప్రాసెస్ ఇది. సో అందుకని మనం వచ్చేసి లైక్ ఆర్టికల్ 20 సబ్ క్లాస్ లైక్ ఆర్టికల్ 20 సబ్ క్లాస్ లో ఏమి లైక్ నో జియో ప్యారడీ అంటాం మనం. ఓకే, ఇది ఒక పాయింట్ దాంట్లో. సో చాలా మంది లైక్ అందుకే ఎవరికైనా ఒక దెబ్బ కొట్టారంటే ఇంకో 10 కొట్టేయండి, నేను చెప్పట్లా. ఓకే, సో అలా జస్ట్ జోకింగ్. ఓకే, ఎందుకంటే లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ కన్సిడర్స్ వన్ యాక్ట్. ఓకే, బట్ శిక్ష పెరగచ్చు మీకు, అది గుర్తుపెట్టుకోద్దండి. 7 years కదా, 2 మర్డర్లు చేస్తే 7 years కాదు, 13, 14. బట్ యాక్ట్ అనేది సింగిల్ కన్సిడర్ చేస్తారు, మర్డర్ అనేది ఒక సింగిల్ యాక్టే కన్సిడర్ చేస్తారు. బట్ దాని లోపల సబ్ మర్డర్స్ అనేది సపరేట్ గా ఉంటుంది, జ్యుడిషియరీ చూసుకుంటుంది. మన జ్యుడిషియరీ లా చదవట్లా మనం. ఓకే, సో అలా నో జియో ప్యారడీ. కమింగ్ టు నో సెల్ఫ్ ఇన్క్రిమినేషన్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోలీసులు వచ్చారు, మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేశారు, అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఆ క్రైమ్ చేయాల,
వేరే అతను ఎవరినో కాపాడడానికి వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే మిమ్మల్ని ఫోర్స్ చేస్తున్నారు. ఫోర్స్ చేసి నువ్వు శిక్ష ఒప్పుకోవాలి, ఒప్పుకోవాలి ప్రేర్ చేస్తున్నారు మీకు. సో అలా చేయకూడదు. నో సెల్ఫ్ ఇన్క్రిమినేషన్. మీ అంతకు మీరు పోయి లైక్ నేను చేశా చెప్పి లైక్ పోలీస్ ప్రెజర్ ద్వారా రాకూడదు అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తారు. ఓకే, గాట్ ఇట్. సో అలా ఒప్పుకోకూడదు అనేసి. అందుకే మరి చూసారంటే లైక్ కోర్టులో పోలీసు వాళ్ళు ఏదైతే లైక్ వాళ్ళు రికార్డింగ్ చేసింటారో ప్రూఫ్స్ చూపించచ్చు. బట్ వాళ్ళు ఏదైతే స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నారో ఆ స్టేట్మెంట్ కోర్టులో పనికిరాదు. ఓకే, సో అలా నో సెల్ఫ్ ఇంక్రిమినేషన్. బట్ మన దారుణం అంటే చాలా మంది ఆఫీసర్స్కి ఈ విషయం కూడా తెలియదు. లైక్ లో ఆఫీసర్స్ అనొచ్చు, కానిస్టేబుల్స్ ఆ రేంజ్ వాళ్ళకి స్టేట్మెంట్, పోలీస్ వాళ్ళ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి లైక్ అక్కడ ఇన్ సమ్ స్టేట్స్ అలా. ఓకే, ఆర్టికల్ 20 ఇస్ దిస్ మచ్. ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ 22 లో వస్తుందండి. ఓకే, అది అక్కడ మాట్లాడదు. అరెస్ట్ మీద వస్తుంది, అరెస్ట్ ఏ రకంగా చేస్తారు అనేసి. సో దాని మీద మీ లీగల్ రైట్స్ ఏంటి, లాయర్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చా చేయకూడదా అని ఆర్టికల్ 22లో చూస్తాం మనం. ఆర్టికల్ 22 లింక్డ్ విత్ ఆర్టికల్ 39A DPSP. ఓకే, కమింగ్ టు ఆర్టికల్ 21 డైరెక్ట్ రాసేయచ్చు రైట్ టు లైఫ్. ఓకే, ఎలా చూసామంటే దీంట్లో ఆర్టికల్ 21A కూడా వచ్చింది. ఇది సపరేట్ ఆర్టికల్. నేను చెప్పా స్టార్టింగ్ లో ఒక వీడియోలో చెప్పా, ఏమని చెప్పా లైక్ ఎప్పుడైతే క్యాప్ లెటర్స్ ఉంటాయో సో అది సపరేట్ ఆర్టికల్. ఇది ఇట్స్ నాట్ సబ్ ఆర్టికల్. ఓకే, సపరేట్ ఆర్టికల్. ఇక్కడ ఏంటంటే రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్, ఆర్టీఐ కాదు, అది రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ హియర్. ఓకే, 21 కమింగ్ టు రైట్ టు లైఫ్. రైట్ టు లైఫ్ అంటే ఏంటి? ఇస్ దిస్ డిఫైన్డ్? ఫస్ట్ వన్, ఇట్ ఈస్ అన్డిఫైన్డ్. అంటే డిఫైన్ అంటే ఒక పని చేయండి, లిస్ట్ ఈజ్ అన్డిఫైన్డ్ అని చెప్పండి. లిస్ట్ ఈజ్ అన్డిఫైన్డ్. లిస్ట్ విల్ గెట్స్ కీప్ ఆన్ అప్డేటింగ్. ఎలా అయితే మన సొసైటీ ఎవాల్వ్ అవుతుందో దాని పరంగా మనం ఎన్నో డ్యూటీస్ లైక్ మన లైఫ్ నుంచి రైట్స్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తా పోయాం మనం. ఓకే, లైక్ రైట్ టు లైఫ్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ వాటర్ ప్యూర్ ఎయిర్ అనేది ఉండింది లైక్ రైట్ టు లైఫ్ లో, తర్వాత తీసుకొచ్చాం మనం, యాడ్ చేసాం. ఒక్కొక్క కేసు ఉంది మనకి. కేసు అయితే పర్టికులర్ ఆర్టికల్ 21 సంబంధించిన కేసులని గుర్తుపెట్టుకోండి. చాలా కేసెస్ ఉన్నాయి. ఆ కేసులని ఒక్కొక్క కేసులో ఒక్కొక్క లైక్ జడ్జిమెంట్ వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ అవ్వచ్చు, లైక్ వాటర్ కూడా రైట్ టు లైఫ్ అని చెప్పేసి ఒక జడ్జిమెంట్ లో చెప్పారు. సో కేమ్ హియర్. సో ప్యూర్ ఎయిర్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్యూర్ ఎయిర్ ప్రొవైడ్ చేయడం స్టేట్ బాధ్యత, గవర్నమెంట్ బాధ్యత. అక్కడ పొల్యూషన్ క్రియేట్ చేయకుండా అదో జడ్జిమెంట్ లో వచ్చింది. రైట్ టు లైఫ్ ఎంటర్ అయింది, మళ్ళీ చీడ యాడ్ అయింది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు డిగ్నిఫైడ్ లైఫ్ అంటాం. లైఫ్ అంటే బతికినట్టు కాదు, డిగ్నిఫైడ్ లైఫ్ అవ్వాలి. ఓకే, సో అక్కడ వచ్చేసి ఏమైంది, ఇక్కడ డిగ్నిఫైడ్ లైఫ్ కావాలనేసి అది మళ్ళీ సబ్ లైక్ రైట్ టు లైఫ్ కిందనే సబ్ పాయింట్ గా మళ్ళీ ఆర్టికల్ 21 యాడ్ అయింది. సో అలా ఒక్కో కేసు ఏదైతే మన జ్యుడిషియరీ ముందుకు వస్తుందో దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే లైక్ ఈ రైట్ టు లైఫ్ కింద ఇంకేమైనా పేజ్ అనేసి కీప్ ఆన్ యాడింగ్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ది సొసైటీ ఈజ్ ఎవాల్వింగ్. ఓకే, ఈ రైట్ టు లైఫ్ కిందనే మనం చూసామంటే లైక్ రైట్ టు లైఫ్ కింద రైట్ టు డెత్ కూడా ఇచ్చారు. యుథనేషియా గుర్తుందా? రీసెంట్ గా ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. యుథనేషియా ఒక పర్సన్ ని 13 years అతను కోమాలో ఉంటే ఇంకా లాస్ట్ కి వచ్చేసి లైక్ అతను అట్లీస్ట్ పీస్ఫుల్ డెత్ ఇవ్వాలని అతనికి చెప్పేసి ఇచ్చారు. రైట్ టు డెత్ కూడా ఒక దాంట్లో వచ్చింది, డెత్ కూడా ఇవ్వాలి. యుథనేషియా వచ్చేసి లైక్ రిలేటెడ్ ఒక కేసు ఉంటుంది, నర్స్ రేప్ కేస్. ఆ కేసు పరంగా ఆ కేసులో కూడా ఇది పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ వాడారు వాళ్ళు. ఓకే, లైక్ చెప్తానండి ఆర్టికల్ 21 కదా, చెప్తా డీటెయిల్ గా చెప్తా. లైక్ ఫస్ట్ నేను లైక్ కేసెస్ రాస్తా, దాన్ని బట్టి డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ మినిట్